عبداللہ بن زبیر نے میرے آقا کا خون پی لیا تھا۔ سعید بن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کے جسم اطہر پر زخم دیکھا فوراً زخم چوس لیا، آقا کا زخم چوس لیا، آقا کا خون پی لیا، آقا کا خون پیا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کریں گے، خون کو تھوکیں گے کہاں؟ دیکھ رہے ہیں کیا زمین پر تھوکیں گے، کہاں تھوکیں گے؟ پوچھا ہے صحابی خون کہاں تھوکو گے؟ کہا یہ خون مصطفیٰ ہے، اسے زمین پر نہیں گرنے دوں گے۔ کہا کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ کہا کروں گا کیا، نگل لیا ہے، پی لیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے، جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے۔ کوئی تیرا خون پیے، حرام کرے، گناہ کرے، خدا ناراض ہو، رب ناراض ہو، اللہ ناراض ہو، جہنم میں جائے، کوئی مصطفیٰ کا خون پیے جنت میں موجیں کرے۔ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں میں اور تو، کہاں مصطفیٰ؟ نہیں ابھی میں جاری رکھتا ہوں۔ کہاں میں اور تو، ہاتھ اٹھا کے کہیں کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو؟ صلی اللہ علیہ محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم۔ کچھ تجھ سے بھی پیار کے مدعی ہوں گے نا، لوگ کہتے ہوں گے ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن کیا مصطفیٰ کے عاشقوں کا حال دیکھا ہے؟ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ چراغ نبوت قبر انور میں قیام پذیر ہو چکے ہیں، میرے آقا کا وصال ہو چکا ہے، عبداللہ بن زید انصاری کون ہے؟ یہ صحابی مستجاب الدعوات ہیں، عاشقوں کے سردار ہیں، آقا کے بہت بڑے عاشق ہیں۔ اپنی آنکھوں سے انہیں بڑا پیار تھا، اپنی آنکھوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ پوچھنے والے پوچھتے آنکھوں سے کیوں محبت ہے؟ کہتے، عرض کرتے، بیان فرماتے آنکھوں سے فقط اسی لیے محبت ہے کہ ان آنکھوں سے چہرہ ودھا دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں۔ جب عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے آقا وصال فرما چکے ہیں، یہ خیال گزرا اب یہ آنکھیں کس کام کی، اب یہ آنکھیں کس کام کی، اب ان آنکھوں کا کیا کرنا؟ ارے یہی تو ان آنکھوں کا فائدہ یہی تھا، ان آنکھوں کا مقصد ہی یہی تھا۔ یہ آنکھیں آقا کا چہرہ دکھاتی تھی، آقا کا دیدار کراتی تھی۔ اسی وقت دستے دعا بلند کیے بارگاہ خداوندی میں ملتجی ہوتے ہیں، میرے اللہ ہے، میرے اللہ میری آنکھوں کا نور لے لے، کاش کہ میں اندھا ہو جاؤں۔ دعا کرتے ہیں مولا مجھے نابینا کر دے۔ ان کی دعا تھی، مستجاب الدعوات تھے۔ تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ دعا کرتے ہیں کہ مولا میں نابینا ہو جاؤں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، نابینا ہو جاتے ہیں۔ آقا سے اتنا پیار کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ لوگ تجھے کہتے ہیں کہ تجھ سے محبت ہے، کیا ایسے محبت کرنے والے ہیں تیرے؟ کیا ایسے محبت کرنے والے ہیں تیرے؟ جب خیبر فتح ہوا نا تو ایک دراز گوش، ایک گدھا میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دراز گوش، ایک گدھا آقا کی بارگاہ میں آقا سے کلام کرتا ہے، آقا سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے آقا کو فقط عربی آتی ہے، عربی کے علاوہ آقا کو کوئی زبان نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں انسانوں کی زبانیں تو کجا، آقا تو حیوانوں کی زبانیں بھی جانتے ہیں، آقا تو نباتات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، آقا تو جمادات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، آقا تو شجرات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، آقا ہر زبان جانتے ہیں۔ لیکن تو نے آقا کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، آقا کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ جناب وہ دراز گوش آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری نسل کے 70 ہیمار ایسے ہو گزرے ہیں جن پر انبیاء نے سواری کی۔ آقا میری دل میں بھی تمنائیں مچل رہی ہیں، میری بھی ایک آرزو ہے کہ کاش کملی والا مجھ پر سوار ہو جائے۔ آقا میری بھی ایک تمنا ہے، وہ گدھا ہے، دراز گوش ہے، تمنا کا اظہار کر رہا ہے۔ آقا نے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا، آقا نے پیار سے اس کا ایک نام رکھا، یافور نام رکھا۔ لوگ گدھا کہتے ہیں، میں جناب یافور کہتا ہوں، میں جناب یافور کہتا ہوں۔ اور جناب یافور کا مقام کیا ہے؟ جناب یافور کا مقام کیا ہے؟ جب آقا کی
की ग़ुलामी में आ गए। आका उन पर सवारी भी करते, सवार भी होते, पैगाम रसाई का काम भी करते, और वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद बन गए। जनाब याफूर आका के कासिद बन गए, आका का पैगाम पहुंचाया करते थे। जब भी आका किसी सहाबी को तलब करते, जनाब याफूर तैबा की गलियों में घूमते घूमते आका का पैगाम लेके तैबा की गलियों में झूमते झूमते सहाबा के दरवाज़ों पर जाते, अपना सर सहाबा के दरवाज़ों पर मारते, दस्तक देते। सहाबी जब घर से निकलता, दरवाज़ा खोलता, जनाब याफूर को देखकर समझ जाता मदीने वाले का बुलावा आया है, आका का बुलावा आया है। पैगाम रसाई का भी काम करते, आका के दीवाने थे, आका के आशिक थे जनाब याफूर। जब जनाब याफूर को खबर पहुंची कि आका का विसाल हो गया है, जब जनाब याफूर को खबर पहुंची कि आका का इंतकाल हो गया है, जनाब याफूर ने क्या किया जानते हो? जनाब याफूर ने क्या किया? कहा अब खाक है इस जिंदगी पर, इस जिंदगी का क्या करना। एक कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, खुदकुशी कर ली। कहा इस जिंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, काश हमें भी जनाब याफूर का इश्क मिल जाए, काश हमें भी वो तड़प मिल जाए, काश हमें भी वो वारफ्तगी मिल जाए, वो दीवानगी मिल जाए, काश हमारे दिल में भी ये तमन्नाएं मचलना शुरू हो जाएं जो इश्क सहाबा को अल्लाह ने अता फरमाया था। काश हमें उस इश्क की एक चिंगारी नसीब हो जाए और हम भी कहें कि हार थीवा तेंडे गल दावे माही नी में असलों दूर न थीवा, या तेंडे पैरां दी थीवा जुत्ती नित कदमा हेठ मदीवा, इजज नियाज है मुट्ठी साडी नित बांदी यार सदीवा, यार फरीदा मुकते दिल बरदा नी में वेख वेख के जीवा, यार फरीदा मुकते दिल बरदा नी में वेख वेख के जीवा। काश हमें ये मोहब्बत मिल जाए, आका की रफाकत की तमन्ना पैदा हो जाए। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, बताओ मुझे आखिर किस हैसियत से तुम कहते हो कि तुम मुस्तफ़ा करीम की तरह हो? क्या तुम्हारी आंखें मुस्तफ़ा करीम की तरह हैं? क्या तुम्हारी ज़ुबान मुस्तफ़ा करीम की तरह है? तो सुन लो, तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया इन्नी अरा माला तरौना, है सहाबा मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। फरमाया इन्नी अस्माऊ माला तस्माऊना, मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। बुखारी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया है सहाबा मत समझना कि मैं सामने देख रहा हूँ, जिस तरह सामने देख रहा हूँ ऐन इसी तरह पीछे भी देख रहा हूँ। फतहुल बारी में इब्ने हजर अल अस्कलानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को रिवायत किया कि जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब मेरे आका का कल्ब अथर देखा तो देखते हैं कल्बुन सदीदुन फीही ऐनानी तबसुरानी व उज़ुनानी तस्माआनी। जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल को देखा तो देखते हैं कि आका के दिल में भी दो आंखें हैं, आका के दिल में भी दो कान हैं। तेरी दो आंखें, तेरे दो कान, आका की चार आंखें, चार कान, फिर भी कहता है तू मुस्तफ़ा की तरह है। फिर भी कहता है तेरी आंखें मुस्तफ़ा करीम की आंखों की तरह नहीं, तेरी अदाएं मुस्तफ़ा करीम की अदाओं की तरह नहीं। तू कहता है तू अपने हाथों को देख ले, तू उठाना उंगली, देखते हैं क्या होता है। वो उंगली उठाते हैं, चांद दो टुकड़े हो जाता है, चांद दो टुकड़े हो जाता है। तू फिर भी कहता है तू मुस्तफ़ा करीम की तरह है। वो हाथ उठाएं, डूबा सूरज उफक पर लौट आए। फिर तू उठा के देखना, तू किसी जंगल बयाबान में हो, अकेला हो, पानी की तड़प हो, पानी की ज़रूरत हो, तू लोगों के दरवाज़ों पर दस्तक दे दे के मर जाए, तुझे पानी ना मिले। मुस्तफ़ा करीम को पानी की ज़रूरत हो, मुस्तफ़ा करीम के सहाबा को पानी की ज़रूरत हो। सही बुखारी की रिवायत है, सहाबा हैं, मेरे आका हैं, सहाबा को प्यास लगती है, पानी कम पड़ जाता है, मेरे आका की उंगलियों से पानी के फवारे निकलना शुरू हो जाते हैं। तेरा हाथ मेरे आका की हाथ की तरह नहीं। और फिर तू कहता है वो नूर नहीं है। तू अपना हाथ किसी चिराग पर रख के देख, अपने हाथ को किसी चिराग पे रख के देख, वो चिराग की रोशनी खत्म हो जाएगी। रोशनी थी पहले, अंधेरा फैल जाएगा। तेरा हाथ किसी चिराग पर आता है तो चिराग की रोशनी खत्म हो जाती है। और मुस्तफ़ा करीम का हाथ, दो सहाबी रात की तारीकी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में है। रात में तारीकी है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, रात बीत जाती है। सहाबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा होते हैं, आका से दूर होते हैं। रात की तारीकी में दोनों सहाबा के हाथों में दो छड़ियां हैं। आका के हाथ का फैज़ देखना चाहता है, उस नूर के हाथ का फैज़ देखना चाहता है। मेरे आका के हाथ का फैज़ जारी होता है, आका के नूरानी हाथ का फैज़ जारी होता है, वो छड़ी नूर बन जाती है।
वो छड़ी नूर बन जाती है। उस छड़ी के नूर को देख के सहाबा सफ़र इख्तियार करते हैं, रास्तों का तयन करते हैं। और जब एक सहाबी दूसरे सहाबी से जुदा होता है, उसके हाथ में एक छड़ी थी, दूसरे के हाथ में छड़ी थी, नूरे मुस्तफ़ा की बरकत देखना चाहता है, एक छड़ी का नूर दूसरी छड़ी को मिल गया, सहाबा जुदा हो गए, दोनों छड़ियां नूर बन गई। अरे जिनके हाथ के नूर में इतनी ताकत है, उनकी ज़ात को तू नूर नहीं मानता, तू कहता है वो नूर नहीं है, और तू कहता है तेरा हाथ उनके हाथ की तरह है। मैंने इब्तिदा में कहा था ना, ये जो नौजवान कहते हैं अरे अरे ये क्या है, ये क्या मोहब्बत है, ये क्या दीवानगी है, तैबा की खजूर, तैबा का फल, तैबा की तस्बीहात, हाके तैबा, ये क्या है, चूमते हो, हाथों में लगाते हो, मस करते हो, जिस्म पर मलते हो, ये क्या है, ये बिदआत कहाँ से आ गई है? ये बिदआत नहीं है, ये हमने सहाबा से सीखा है, ये हमने ताबईन से सीखा है, ये अदाएं हमने ताबईन से सीखी हैं, ये अदाएं हमने सल्फुस सालिहीन से सीखी हैं। और ज़रा गौर करना, इस बात को भी समझ लेना। हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, उनके शेख हैं, मुस्नद अबू याला की रिवायत है। मेरे रावियों पर जरा करना चाहते हो तो करके देख लेना, मैं चैलेंज करता हूँ, आओ रावियों पर जरा करके देखो। मुस्नद अबू याला की हदीस है, जनाब साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मेरे शेख हैं अनस बिन मालिक हैं, जब कभी मैं अनस बिन मालिक को मिलता ना, जब कभी अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करता, फ़आख़ुज़ु बियदैहि, मैं उनके हाथ पकड़ लेता, मैं उनके हाथ पकड़ लेता। तुम कहते हो ना पीर के हाथ क्यों चूमते हो, शेख के हाथ क्यों चूमते हो, ये कहाँ से बिदआत ली है? फरमाया मैं उनके हाथ पकड़ लेता, हाथ पकड़ लेता और फिर कहता हातैनिल यदैनिल लतैनि मस्सता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे मैं कुर्बान जाऊं इन हाथों पर, मैं सदके जाऊं इन हाथों पर, ये वो प्यारे हाथ हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा के हाथों को छुआ था। फरमाते हैं कभी कभी जब मोहब्बत उरूज पर होती, जब इश्क अपने जौबन पर होता, कभी कभी ऐसा भी होता कि मैं अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों को चूम लेता, उनकी आंखों को चूम लेता। मुस्नद अबू याला की रिवायत कि मैं उनकी आंखों को चूम लेता और आंखों को चूमते हुए कहता बी अबी हातैनिल ऐनैनिल लतैनि रअता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे कुर्बान जाऊं मेरे माँ बाप कुर्बान इन प्यारी आंखों पर, इन प्यारे नैनों पर, ये वो प्यारी आंखें हैं जिन्होंने कौनैन के वाली का हसीन चेहरा देखा था। जिन्ना अखां दिल बर डिठा ओ अखां तक लईयां, तू मिलिया ते सजण भी मिलिया, हुण आसां लग पईयां। तुम कहते हो क्यों चूमते हो, तैबा के ज़ायरीन की आंखें क्यों चूमते हो, मदीनतुल मुनव्वरा से आने वालों की आंखें क्यों चूमते हो? अबुल आलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक और ताबई हैं, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें एक सेब देते हैं, एक सेब देते हैं। वो कहते हैं ना कि तैबा की खजूरों से प्यार क्यों है तुम्हें, तैबा की तस्बीहात से प्यार क्यों है तुम्हें? मैं कहता हूँ अहले सुन्नत का हर अमल, अहले सुन्नत का हर अकीदा कुरान और सुन्नत से साबित है, सहाबा की सुन्नत से साबित है। जो बात पूछोगे दलील दूंगा, कुरान से दूंगा, हदीस से दूंगा, अक़वाले सहाबा से दूंगा, सल्फ़ुस सालिहीन की आरा से दूंगा। अबू आलिया हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं, आप उन्हें एक सेब देते हैं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें एक सेब देते हैं, एक सेब इनायत फरमाते हैं। अनस बिन मालिक के हाथ से जनाब अबू आलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सेब वसूल करते हैं, देखते हैं सेब को, चूमते हैं सेब को चूमते हैं, चूमते हैं, फिर मुंह पर मलते हैं, फिर मुंह पर मलते हैं, फिर जिस्म पर मलते हैं, फिर फरमाते हैं तुफ़ाहतुन मस्सत कफ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे ये कैसा प्यारा सेब है, इसने उस हाथ को छुआ है जिस हाथ ने मुस्तफ़ा के हाथ को छुआ था। है कोई ऐसा प्यार करने वाला, है कोई तुझसे ऐसी मोहब्बत करने वाला, है कोई तेरा कोई आशिक ऐसा? तेरे हाथ मुस्तफ़ा के हाथ की तरह नहीं, तेरी उंगलियां मुस्तफ़ा की उंगलियों की तरह नहीं, तेरा जिस्म मुस्तफ़ा के जिस्म की तरह नहीं, फिर भी कहता है वो हमारी तरह। तेरा जिस्म कसीफ है, सूरज की शुआएं पड़ती हैं, उनका जिस्म ऐसा लतीफ़ है, सूरज की शुआएं पड़ती हैं, जिस्म से गुजर जाती हैं, साया बनता ही नहीं, तो फिर भी कहता है तू मुस्तफ़ा की तरह है। तेरे पाँव मुस्तफ़ा की तरह हैं, तू अपने पाँव को मुस्तफ़ा के पाँव की तरह समझता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पर तशरीफ़ ले जाते हैं, ओहद पर तशरीफ़ ले जाते हैं, और साथ मेरे आका के जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमर फ़ारूक हैं, उस्मान गनी हैं। ओहद पर कपकपी तारी होती है, कुछ ने कहा ओहद को वजद आ जाता है, आका को देखकर वजद में आ जाता है। मेरे आका एड़ी मारते हैं, ए ओहद रुक जा, तुझ पर एक नबी और 2 शहीद और 1 सिद्दीक़ है। ओहद मेरे आका की इताअत करता है, मेरे
آقا کے پاؤں کی ایڑی کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان میں بھی زلزلے آتے ہیں نا، لے جا اپنے 4 مولویوں کو، کہہ دے جا جب زلزلہ آئے نا، کہہ زمین کو، ہے زمین تجھ پر نبی کو بشر کہنے والے 4 مولوی کھڑے ہیں، ہم بھی ایڑی مارتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا تیرے پاؤں میں وہ تاثیر ہے کہ نہیں، کیا تیرے پاؤں میں وہ اثر ہے کہ نہیں۔ ارے تیرا پاؤں مصطفیٰ کریم کے پاؤں کی طرح نہیں، تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے۔ تو پاؤں اٹھا نا، پاؤں اٹھا زمین سے، دیکھتے ہیں تیرا پاؤں تجھے کہاں لے جاتا ہے۔ زمین کی کشش ثقل تجھے زمین پر گرا دے گی، زمین کی گریوٹی تجھے زمین پر گرا دے گی۔ مصطفیٰ کریم پاؤں اٹھاتے ہیں، مصطفیٰ کریم پاؤں اٹھاتے ہیں، 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے، سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہوئے مقام کعبہ قوسین فو ادنا پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو سفر پر جاتا ہے، تو سفر پر جاتا ہے، ایئرپورٹوں کے چکر، ایئرپورٹوں کے دھکے کھاتا ہے، جہاز تلاش کرتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم جب پرواز کرتے ہیں تو ان کی پرواز سے آسمان سے نورانی جہاز براق کی صورت میں آتا ہے۔ تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی طرح، ارے عقل کے ناخن لے، کچھ تو عقل کی بات کر، تو کیسے مصطفیٰ کریم کی طرح ہو سکتا ہے؟ تیرے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں، تیرے پاؤں ان کے پاؤں کی طرح نہیں، تیری زبان ان کی زبان کی طرح نہیں۔ ان کی زبان کا تذکرہ تو رب قرآن میں کرتا ہے، فرمایا فَإِنَّهُ يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ان کی آنکھوں کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے، وَلَا تَمُدُّنَّ عَلَىٰ عَيْنَيْكَ، ان کے دل کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے، نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ان کے سینے کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ان کی کمر کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، رب محبوب کے جسم کے اعضاء کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے، ان کی آنکھوں کا تذکرہ رب قرآن میں کرے، ان کے چہرے کا تذکرہ رب قرآن میں کرے۔ فرمائے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، میرے محبوب کی عظمتوں کے تذکرے، جسم کے اعضاء کے تذکرے رب قرآن میں کرے، تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے۔ میں کہتا ہوں اب پھر ایک مرتبہ پھر کہہ دینا، کہاں میں اور تو، 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 کہاں مصطفیٰ، کہاں میں اور تو، کہاں مجتبیٰ، کہاں میں اور تو، کہاں کونین کے والی، کہاں میں اور تو، کہاں خسرو خوبا، کہاں میں اور تو، کہاں سیاح لامکاں، کہاں میں اور تو، کہاں نازش ہر دو جہاں، کہاں میں اور تو، کہاں چارہ ساز درد منداں، کہاں میں اور تو، کہاں فخر رسولاں، کہاں میں اور تو، کہاں جانے کائنات، کہاں میں اور تو، کہاں جانے کائنات، کہاں میں اور تو، کہاں کونین کے والی، کہاں میں اور تو، کہاں مصداق لولاک لما خلقت الدنیا، کہاں میں اور تو، کہاں مصداق لولاک لما خلقت الافلاک، کہاں میں اور تو، کہاں مصداق لولاک لما خلقت العالم، کہاں میں اور تو، اور کہاں وہ کہ اگر وہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے یہ چاند تارے نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے یہ شمس و قمر نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے یہ سیارے نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتے یہ لہلہاتے سرسبز درخت نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے ان زمستانی ہواؤں کی سرسراہٹ نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے یہ چمک دمک نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے یہ روشنیاں نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے جمادات نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے نباتات نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے شجرات نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا۔ کیا سنا آپ نے؟ وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا۔ ارے اگر تیرا ہونا ان کے ہونے کی طرح نہیں ہے تو تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟